Также хочу сказать, მომავალ კვირას следующее воскресенье ჩვენ გვაქვს სულთმოფენობასთან დაკავშირებული მსახურება. у нас будет служение излияния Духа, День Пятидесятницы. ჩვენ გვექნება ზეთისხება У нас будет помазание маслом. და გვექნება ღრმა თაყვანისცემა, ჩავიძიროთ ღმერთისთან დასწრებაში. У нас будет глубокое поклонение, чтобы мы просто погрузились в Бога. ავისოთ სული წმინდით. Наполнились Духом Святым. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ეკლესია, რომელსაც გწამს, რომ სული წმინდა პიროვნება არის. Потому что мы церковь, в которой верим, что Дух Святой это личность. და ჩვენ გწამს, რომ 51 დღეს ქრისტეს ეკლესია დაიბადა И мы верим, что в 50-й день Церковь Божья она родилась на этой земле. ასე რომ მასაც აღნიშნოთ ჩვენ ამით. Так что и мы также празднуем это Да. таким образом. ყურადღებას ვამახვილებთ, რომ ჩვენ სულიერი მემკვიდრეები ვართ იმ პირველი 50 დღისა, რომელიც ღმერთმა დაიწყო დედამიწაზე. И мы также подчеркиваем то, что мы также являемся наследниками того события, той пятидесятницы, которое произошло, излияние Духа. მინდოდა რომ ქარელში გავეკეთებინა, მაგრამ ქარელი ჩამოვაკ. Мы думали в Карелии сделать это, но Карели приедет сюда. ყველა ვერ დავეტევით, ამიტომ შეზღუდვით მოყვავს. И все мы не сможем поместиться, поэтому мы ограниченно привезем людей. მაგრამ ჩვენ ერთად ვილოცებთ ახალი ენებით, ცეცხლის ენებით. Так что мы будем вместе будем молиться огненными языками. ასე რომ იყავი ამ მსახურებაზე Так что будь на этом служении. და ჯერას რომ ღმერთი თავის დიდებას გამოავლენს. И я верю, что Бог проявит свою славу. ამენ. Аминь. ჰალელუია. Аллилуйя. კარგით, ძვირფასებო, ასე რომ გელოდებით მომავალ კვირას. Так что ожидаем вас следующее воскресенье. არ ვიცი, შეიძლება ცოტა გრძელი მსახურება გამოგვივიდეს, Может быть, у нас будет чуть длинное служение, მაგრამ კარგი იქნება. но будет хорошо. ჰალელუია. Аллилуйя. მე მინდა დღეს წავიკითხო ებრაელთა მიმართ წერილი მე-10 თავი. Я хочу прочитать сегодня послание к евреям, 10 глава, 19 და 25-მდე. с 19 по 25. მას ზმანო რა კი იესოს სისხლის მეშვეობით გაბედულება გვაქვს შევიდეთ წმინდათა წმინდაიში ჩვენთვის ბოძებული ახალი და ცოცხალი გზით რომელიც გაგვიხსნა კრესტამბელით რაც მისი სხეულია და მღვდელმთავარი ღვთის სახლზე მიუახლოვდეთ მას მართალი გულებით, სრული რწმენით, ბოროტის ინდისისაგან სხურებით, გულგანწმენდილი და სუფთა წყლით სხეულგანბანილნი და მტკიცედ მივყვეთ იმეთის აღიარებას, ვინაიდან აღმთქმელი ერთგულია. ყურადღებით მოვეკიდოთ ერთმანეთს და წავახალისოთ სიყვარულსა და კეთილის საქმეებისთვის. და ნუ მივატოვებთ ჩვენს შესაკრებელს, როგორც ზოგიერთებს შევიათ, არამედ ვამხნევებდეთ ერთმანეთს მით უმეტეს, რაც უფრო მეტად ატყობთ იმ დღის მოახლოებასო. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Аминь, аллилуйя, аминь. Аминь. მოდი ებრაელთა 4:14. И Евреям 4:14. რომ ყავს რა დიდი მღვდელმთავარი, Итак, имея რომელმაც ზეცაგანმლო იესო ძე ღვთისა მტკიცედ გვეპყრას ჩვენი აღსარება. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Аллилуйя. Аллилуйя. ძალიან ძლიერი ადგილი არის. Очень сильное местописание. მთლიანად ებრაელთა წერილი. И
полностью послание к евреям, ლაპარაკობს იესოს მსახურების შესახებ. оно говорит о служении Иисуса. აქ არის ლაპარაკი იესოს მღვდლობის შესახებ. И здесь идет разговор о священстве Иисуса. ჩვენ ვიცით ძვირფასებო რომ ყველაფერი რაც ძველ აღთქმაში აღესრულებოდა ლევიტელთა სამღვდლო სახურებაში, დღეს ეს ყველაფერი აღესრულება სულში. И мы знаем, что все, что в Ветхом Завете исполнялось посредством левитского служения, сегодня это исполняется в Духе. ის რაც მაშინ ფიზიკურად ხდებოდა, დღეს ეს ყველაფერი ხდება სულში. То, что тогда это физически происходило, сегодня это происходит в Духе. დღეს ჩვენ მოგვაქვს სულიერი მსხვერპლები Сегодня мы приносим духовные жертвы, და სულიერ სამყაროში ხდება მღვდლობა იესო ქრისტესი. и священство Иисуса Христа происходит в духовном мире. მე მინდა ცოტა შევეხო მის იესო ქრისტეს მსახურებას დღეს. И я хочу немного прикоснуться к служению Иисуса Христа. დაასრულა რამან ჩვენი ცოდვების განწმენდა. И когда Он завершил очищение наших грехов, მოკვდარა და აღსდგა მკვდრეთით ჩვენი ცოდვებისთვის. умер и воскрес за наши грехи. ბიბლია ამბობს რომ იესო ქრისტე ამაღლდა და მამის მარჯვნივ ზის. Библия говорит, что Иисус Христос воскрес и воссел одесную Отца. და ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს ამის შესახებ რომ რას აკეთებს დღეს იესო ქრისტეს И ეცაში. мы не один раз уже говорили о том, что же сегодня делает Иисус Христос. ისიც რომ иесо ქრისტეს სახურება არ შეუწყვეტია. Знаете ли вы, что Иисус Христос не იესო прекращал გადავიდა служение? მსახურების ახალ ეტაპზე. Иисус просто перешел на новый этап своего და служения. ის ეწევა ეხლა ჩვენთვის მღვდლობას მადლის ტახტთან. И сейчас пред престолом благодати Он несет და ზუსტად священное ამიტომ რომ служение. მამის ტახტი ჩვენთვის იყოს მადლის ტახტი, ეს არის იესოს მღვდლობის მსახურება. И для того, чтобы престол Отца был престолом благодати, это как раз по причине священства Иисуса იმის Христа. გამო რომ გაბედულად შეგვიძლია წავდგეთ ღვთის მადლის ტახტის წინაშე, ეს არის იესო ქრისტეს დამსახურება. Из-за того, что мы можем с дерзновением предстать пред престолом благодати, в этом есть заслуга Иисуса Христа. იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ერთგული მღვდელმთავარი ტახტის წინაშე, მამის წინაშე და კარგი მღვდელმთავარი. Потому что у нас есть верный и хороший первосвященник, который стоит пред престолом благодати перед Отцом. ძირფასებო აქ წერია რომ ჩვენო მამის სახში ყავს წარმომადგენელი მღვდელმსახური იესო ქრისტე. Дорогие мои, здесь написано, что в доме Отца у нас есть представитель. ბიბლია ამბობს რომ ის შუამდგომლობს ჩვენთვის. И Библия говорит, что Он ходатайствует за нас. ანუ იესო ქრისტე დღეს ეკლესიის დაბრუნებამდე ზეცაში, ვიდრე ეკლესია იქნება ატაცებული, იესო ქრისტე გააგრძელებს მღვდლობას. Иисус Христос будет продолжать свое первосвященническое служение до того периода, пока церковь не возвратится на небеса. და ეს არის ძალიან კარგი ამბავი. И это очень хорошая რომ вещь. ღვთის სახლზე დაყენებული არის ჩვენთვის მღვდელმთავარი, რომელიც შუამდგომლობს ჩვენთვის. Потому что над Домом Божьим поставлен первосвященник, который ходатайствует за нас. იესო შუამდგომლობს და ლოცულობს დღესაც იმისთვის, რომ ეკლესია იყოს სრულყოფილი, მოწიფული, გაზრდილი, დაცული და ასე შემდეგ. И Иисус до сих пор продолжает молиться, то, чтобы церковь была возросшей, она зрелой была. დებით ჰალელუია, ამენ. Аминь. დიდება უფალს. Слава Господу. ნახეთ, სული წმინდა მოვიდა ამ მიწაზე, Дух Святой пришел на эту землю. მაგრამ იესო ქრისტე წავიდა ზეცაში Но Иисус Христос ушел на небеса. და იესო ქრისტე აგრძელებს მღვდლობას, ხოლო სული წმინდა მუშაობს ჩვენში. Иисус Христос продолжает свое священническое служение, а Дух Святой работает в нас. რათა სრულყოს, გაგზარდოს, გაგვამტკიცოს, აგვავსოს და გაგვიცხადოს. Чтобы сделать нас более совершенными, взрастить нас, усовершенствовать. ნახეთ რა წერია. მას ძმებო, რა კი იესოს სისხლის მეშვეობით გაბედულება გვაქვს, შევიდეთ წმინდათა წმინდაიში. ჩვენთვის ბოძებული ახალი ცოცხალი გზითო. პირდაპირ გადათარგმნი არ გინ სიტყვებით გადათარგმნი. 10:19. 10 глава, 19 стих. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. ჩვენ ბიბლია ამბობს, რომ იესოს სისხლის მეშვეობით გვაქვს გაბედულება ღვთის წინაშე დგომის. Библия говорит, что посредством крови Иисуса Христа у нас есть дерзновение, смело стоять пред престолом Божьим. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ არავის შეუძლია წარდგეს თავისი საქმეებით, თავისი სახელით, გაბედულად არავის შეუძლია მივიდეს ღვთის ტახტთან. И поэтому мы говорим, что ни один человек не может своими делами из-за своих дел предстать смело и дерзновенно. ანუ пред რატომ престолом. მივდივართ ღვთის ტახტთან? რატომ მიგვეჩქარება? Почему мы идем к престолу
благодати. Почему мы მადლობა спешим იესო туда? ქრისტეს რომ გაბედულება მოგვეცა. Спасибо Иисусу Христу, что нам იმიტომ რომ ამ дало ტახტიდან спасение. ჩვენთვის მოდის მადლი, წყალობა და დროული დახმარება Потому что с ღმერთისგან. этого престола исходит благодать и милость для благовременной ამენ. помощи. Аминь. აი ეს გზა იესომო თავისი ხორცის შეწირვით, თავისი ფარდის გახევით, რომელიც მისი ხორცის სიმბოლო იყო, მოგვიტანას ყველას მოგვცა ამის საშუალება. И Иисус дал нам эту возможность и принес это в нашу жизнь посредством своей жертвы, то, что Он пожертвовал себя. Вот разверзением этой занавеси, которая была Его плоть. ნახე, იესო ქრისტე მღვდელმთავარიც არის და მსხვერპლიც არის. Иисус Христос как является первосвященником, так и является жертвой. ხვდებით? თავისი сисხლი თვითონვე შეიტანა. И Он сам внес свою кровь. წმინდათა წმინდაიში ჩვენი ცოდვებისთვის. Святой святых за наши грехи. და ამ ყველაფერმა ჩვენ მოგვიტანა დღეს გამართლება, პატიება, შერიგება ღმერთთან. И все это принесло нам оправдание, прощение грехов перед და Богом. მოგვეცა წვდომა ღვთის წყალობებზე. И дало нам возможность, чтобы соприкоснуться с Божьей ზეციურ благодатью, კურთხევებზე. с небесным благословением. ამენ. прикоснуться. ღმერთის კეთილგანწყობილება ეხლა ამის გამო მოდის შენ ცხოვრებაში და ვიკურთხევით. И из-за этого Божье благорасположение, оно приходит в нашу жизнь, и мы благословляемся по этой причине. ალელუია. Аллилуйя. ჩემო ძვირფასებო, მადლის გამოცხადებას მივყავართ მამასთან აღდგენილ ურთიერთობაში. Дорогие мои, откровение о благодати, оно приводит нас в восстановленные отношения с Богом. მადლის ზალა გაძლევს სულიერ სისავსეს, ერთობას ღმერთისთან დასწრებაში. Сила благодати дает тебе духовную полноту. მადლი წარგანდგენს ტახტთან. И благодать, она представляет тебя пред престолом. რაც ჩვენ არ შეგვეძლო То, что мы не და могли ვერ сделать сами, დავიმსახურებდით. и мы не могли бы этого заслужить. და ნახეთ რა წერია. И смотрите, что написано. და გაბედულება გვაქვს, რადგანო ეხლა ღვთელმთავარი ყავს იქ И დაყენებული. у нас есть дерзновение по той причине, что у нас есть первосвященник там. ჩვენი ღვთელმთავარი, Наш первосвященник, ძე ღმერთისა. Сын Божий. და ამიტომ ეხლა უფრო გაბედულად И მივდივარ. поэтому мы еще с более большим ანუ дерзновением идем туда. ღვთელმთავარი არის შუამდგომელი. Первосвященник это ходатай. ის არის ხომაგი. Он тот, который ანუ помогает ასევე тебе. როგორც ადვოკატი. Или как адвокат еще. ხვდებით, რომელიც ლაპარაკობს ტახტის წინაშე და მოწმობს ჩვენს გამართლებაზე. Который стоит при престолом и говорит о нашем оправдании. ნახე, ჩემო ძვირფასებო, როცა შენ მიდიხარ ღმერთთან, ეშმაკი ცდილობს, რომ შეგარცხვინოს. Когда ты приходишь к Богу, дьявол пытается тебя устыдить. ეშმაკი ცდილობს, რომ ჟაური დაგადოს. И дьявол пытается обвинить тебя в чем-то. ეშმაკი ცდილობს, რომ გითხრას, რომ შეუფერებელი ხარ და ღირსი არ ახარ. И дьявол пытается сказать, что ты недостоин, ты не подходишь. და ეს სწორიც არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვაკმაყოფილებთ იმის სტანდარტებს, რომ იქვიდგეთ. И где-то это правильно, потому что, может быть, мы не исполняем, не подходим по те стандарты для того, чтобы стоять. მაგრამ там. ჩვენი ღვთელმთავარი დგას იქ და ამბობს, რომ შენ არის გამართლებული, განწმენდილი ჩემი სისხლით. Но этот первосвященник, он стоит там и говорит, он оправдан, он очищен моей кровью, поэтому он имеет ამიტომ право მე როცა стоять. შევდივარ თაყვანისცემაში, არ უყურებ ეშმაკს, მე უყურებ ჩემ ღვთელმთავარს და ჩემს მამას. Поэтому, когда я вхожу в поклонение, я не смотрю на дьявола, но я смотрю на моего ходатая, первосвященника и отца. ხვდები ჩემო ძვირფასებო. Понимаете, дорогие мои? ამინ. Аминь. იცი, რატო განვიცდით აქ ესე რომ გვიყვარს ყველას ღმერთის თანდასწრება? შეგვეხოცხებულება იყო. Почему мы все вместе любим Божье присутствие? Мы говорим, помазание коснулось ხებულე меня. ეს არ მოდის ჩემო ძვირფასებო ჩვენი ლამაზი თვალების გამო. Наше помазание не приходит из-за наших красивых глаз. არამედ იმიტომ რომ ღვთელმთავარი ყავს ტახტის წინაშე Но ღმე. из-за того, что у нас есть первосвященник. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя. იმიტომ რომ იშუ ამდგომლობს შენთვის. Потому что он ходатайствует за нас. ის თავისი ხსაბკურებს შენი ცოდვებისთვის. И он окропляет свою кровь за наши და ეს грехи. ღვთელმთავარი დგას და ლაპარაკობს იქ რომ შენ ახარ მართალი, შენ ახარ წმინდა, შენ ახარ ღვთისშვილი, შენ ახარ გამოსყიდული, შენ ახარ განკურნებული და შენ ახარ მემკვიდრე ღმერთის И კურთხევისა. этот первосвященник и стоит, он говорит, что он оправдан, он очищен, он наследник Царствия Божьего, он дитя Божие. ჰალელუია. Аллилуйя. ამენ. Аминь. და ნახე რა ამბობს კიდევ წერილი. И смотрите, что говорит еще Писание. ამიტომ მიუახლოვდით მას მართალი გულით. Поэтому
приближайтесь к Нему с праведным сердцем და სუფთა სინდისით. и с чистой совестью. ეს არ ნიშნავს შემოძვირფასებო, რომ ჩვენ აღარ ვიწმინდებით. Это не означает, дорогие мои, что мы больше не ეს არ очищаемся. ნიშნავს, რომ იესო ქრისტემ გვაპატია ცოდვები და ჩვენ პასუხისგებლობა აღარ აქვს ჩვენ ცხოვრებაზე. И это не означает, что Иисус очистил мои грехи, у нас больше нет ответственности за свою жизнь. ზუსტად ამის გამო, რომ ღდელთავარი გყავს და სისხლი დაღვრილია, По той причине, как раз то, что у нас есть первосвященник и кровь пролилась, უთავმოყარეობით არ უნდა მოექცე ღმერთის თანდასწრებაში. значит, ты не должен не с уважением относиться к Божьему ბიბლია ამბობს, რომ присутствию. სუფთა сინდისით მიდი. Библия говорит, приходи с чистой совестью სუფთა туда. გულით მიდი. С чистым сердцем приходи в ანუ Божье მადლი присутствие. სუფთა გულის ცნებას არ აუქმებს. Знаешь, благодать, она не отменяет заповедь чистого сердца. მადლი პასუხისგებლობას არ ხსნის. Благодать, она не снимает с тебя ბიბლია ამბობს, ответственности. რომ მოწიწებით უნდა აღასრულოს სიწმინდე დედამიწაზე დღეს. Библия говорит, что благоговея ты должен исполнить святость. на ზუსტად земле ამ Господа. სიყვარულის გამო, რაც ღმერთმა ჩვენთვის გააკეთა. Вот как раз из-за той любви, которую Бог проявил в მიუახლოვდით отношении მას к нам. მართალი გულებით Приближайтесь к Нему с праведным და сердцем სრული რწმენით и полною верою. და бороти სინდისისაგან განწმენდილნი. И очищенный от ნახე, გულგანწმენდილნიო очищенный сердцем და სუფთა წყლის ხეულგანბანილნი. и омытый святой водой, святой кровью. ყოველი ქრისტიანის მოწოდება არის, რომ პატივისცემით მივიდეთ ღმერთთან. Призвание каждого христианина с уважением приходить к Богу. ჩვენი მოწოდება არის, რომ ეხლა ჩვენსი სუფთა гулები წარუდგინოთ И ღმერთს. наше призвание, чтобы представить наши чистые сердца перед Ним. ეს არის რწმენით სავსე გულები. Это сердце полное веры. ეს არის გულები, ანუ წმინდა ნიშნავს გამოყოფილს, ანუ გული, რომელიც გამოყოფილი არის ღმერთის. Святой это означает отделенный, это означает сердце, которое отделено для Бога. გული, რომელშიც მეფობს ქრისტე. Сердце, в котором ეხლა царствует ჩვენ Иисус. ვღეროდით, ხო, ჩვენი გუნდი ვღეროდა რაღაც ძვირფას სიტყვებს, ხო, რომ ჩვენი გული არის მისი ტახტი. И наша группа прославления пела эти драгоценные слова, что сердце наше это престол Твой. ეს მშვენიერია И ძვირფასება. это прекрасно, дорогие мои. ანუ ჩვენ გვჭირდება სიწმინდის გათვიცნობიერება. Нам нужно осознать, что такое святость. ჩვენ უნდა პატივს მივაგებდეთ ჩვენს ღმერთთავარ და იმ ფას, რომელიც გადაიხადა. Мы должны почитать нашего первосвященника и ту цену, которую он заплатил за нас. ისე მაინც როგორც ეს ჩვენ შეგვიძლია. И так, как мы это можем. სუფთა გულებით, გულწრფელი გულებით. С чистым сердцем, с искренним сердцем. ნათლობის დროს ჩვენ დავპირდით, რომ კეთილი სინდისით ვემსახურებით Во ღმერთს. время крещения мы обещали, что мы будем с чистой совестью служить რომ ჩვენ Ему. გაუფრთხილდებით ჩვენ სინდისს. Что мы будем беречь свою совесть. აქ ახარ ძვირფასებო. Здесь вы, дорогие мои, იცი რა არის გაფრთხილებული სინდისი? знаешь, что означает კარგი თემა მაქვს სინდისზე. береженная совесть? У меня მე хорошая тема о დავპირდი совести. ღმერთს, Я пообещал Богу, რომ როგორც კი შენი სული ამხილებს შენ სინდისს, что когда Твой Дух, Он обличит мою совесть. ადრე ჩემი სინდისი იყო მკვდარი. Раньше моя совесть была мертва. ზეციდან შობამდე ჩემი სინდისი მკვდარი იყო. До рождения свыше моя совесть была ანუ ჩემ мертва. თავზე ვიტყვი, რომ უსინდისო ვიყავი. Я, бессовестный был, о себе скажу, ладно. მართლა უსინდისო ვიყავი. На самом деле я был бессовестным. იმიტომ რომ შემეძლო ისეთი რაღაცები გამეკეთებინა, რომ უსინდისობა რაც უსინდისობა რო აღიარებ რო უსინდისობა. Потому что я раньше мог сделать такое, что считалось бессовестным. Я признаю это. წარმოგიდგენთ, ოჯახის წევრებისგანაც კი მომიპარია რაღაცეები. Представьте себе, что даже от членов семьи я воровал что-то. და უსინდისობა არ არის. И это бессовестно, правильно? და დედას და მამას რომ მიხვალა ფულს მოპარა, ხო უსინდისობა И არის. когда ты придешь к маме и у родителей украдешь деньги, это же бессовестно. ხო, და ასე შემდეგ. И და так ბევრი далее. სხვა. И многое და другое იცი еще. რა, და მჟავრიც არ მედებოდა. И знаешь, у меня даже осуждения не было за это. იმიტომ რომ ყოველთვის შემეძლო თავი გამემართლებინა. Потому что я всегда мог оправдать себя. მაგრამ როგორც კი ქრისტე მოვიდა და გავცოცხლდი, Но как только Христос пришел ко мне, и я жил, ჩემი მკვდარი სინდისი გაცოცხლდა. ეს სინდისი ღმერთისთვის იყო მკვდარი. моя мертвая совесть, которая была мертва для Бога, она воскресла. და აი იცი როგორი გავხდი. И знаете, какой я стал? ეხლა უკვე თუ გავიფიქრე რაღაცა ისეთი, უკვე ესეც
მეუბნება რომ ეს ცუდი აზრია ძმაო. И даже когда сейчас я мыслю что-то не то, сразу меня начинает дрожь бросать. და ეხლა კი არ მოვიპარე, უბრალოდ რომ სურვილი გამიჩნდა რომ მიმესაკუთრებინა სინდისი მამხელს და ვინანიებს ჩერდები. И не то, что я не краду, нет, то, что желание появилось, вот это уже обличает меня. უყურე, ცოდვა არ არის რომ ფიქრი და სურვილი გაგიჩნდა. Наш грех не в том, что у тебя мысль возникла или желание. ცოდვა არის რომ არ შეაჩერე ეს ფიქრი და სურვილი. Грех в том, что ты не остановил эту мысль и это желание. და ეხლა ჩემი სინდისი დავპირდი ღმერთს რომ როგორც კი შენისული მამხელს და წითელს ამინთებს, იქ ჩერდები და ვამბობ უფალო მაპატი. И если я обещал Богу чистую совесть, как только Дух Святой обличает мою совесть, то я сразу красное зажигается, я говорю, Боже, прости меня, все. Я не прав. Так или нет? მაგრამ თუ ამ სინდის არ მოусმინე და მაინც გავაფუჭე, И если я не послушал совесть мою и все равно испортил дело, სინდისი ცოტა დაზიანდება, ეს დიოდები ცოტა 1-2 გადაეწვება. диоды вот этой совести, ну, пару штук. მაგრამ თუ კიდე გადავდგი ნაბიჯი და კიდე გავაკეთე, სინდისი დაიწვება. Но если я еще продолжу, еще сделаю шаг, სინდისი სუფთა არის, совесть შემოძვება. сожжена будет. მას მტრედივით უნდა მოიქცე. Совесть, она чиста, и ты должен обращаться Როგორც к სული ней как Богу, წმინდას. как Духу Святому. ხდები? იმიტომ რომ როცა სიუხეშე საჩვენებ, ის ჩერდება. Потому что когда ты проявляешь грубость, она ბიბლია ამბობს რომ останавливается. ქრისტეს სისხლი იყო სხურებული ჩემ სინდისზე. Библия говорит, что кровь Христа, она была окроплена на მე мою თო ჩემო, совесть. რასაც ადრე ცოდვათ არ თuliდი, ეხლა ცოდვა. И, Боже мой, то, что я раньше не считал за грех, сейчас это грех. ხდებით? ზოგჯერ ხალხი ვერ იგებს, რატო ვინანიებ ისეთ რაღაცას, რასაც არავინ ცოდვათ არ ათulis ქვეყნიერებას. Порой люди, они не понимают, за что мы каемся за такие грехи, которые в миру за грех не считают. ღმერთს უნდა რომ შენი სინდისი მგრძნობიარე იყოს სული წმინდის მიმართ. Бог хочет, чтобы твоя совесть была чувствительна к Духу Святому. ქრისტეს სისხლის მიმართ. По отношению к крови Иисуса Христа. ანუ ეს მიდგომა საკითხისამი რომ შეცოდავ, იმიტომ რომ ღმერთი маინც მაპატიებს, არასწორია. И этот подход к тому, что, ну, я согрешу, какая проблема, все равно Бог პირიქით უნდა простит меня. ვფიქრობდეთ. Мы должны наоборот думать. უფალო, რადგან დაგამძიმა ჩემმა ცოდვებმა და ტკივილები მოგიყვანა, მოდი გავერიდები და გავექცე. Боже, из-за того, что мои грехи отяжелили тебя, лучше я уйду, убегу от этого греха. მიდითო მართალი გულებით. Подходите с праведным сердцем. ალელუია, ამენ, ალელუია. Аллилуйя. დიდება უფალს. Слава Господу. და შემდეგი და მნიშვნელოვანი ნაწილი. И следующая часть и важная. ტკიცედ მივყვეთ იმედის აღიარებას. Будем держаться исповедания, упования неуклонно. ებრაელთა 4:14. Евреям 4:14. ყავს რა დიდი მღვდელმთავარი, Итак, имея первосвященника რომელმაც великого, ზეცაგანლო, прошедшего небеса, იესო ძეღვთისა, Иисуса Сына Божия, ტკიცედ გეჭიროთ будем твердо держаться ჩვენი აღიარებაო. исповедания нашего. ალელუია. Аллилуйя. ამენ. Аминь. და ეხლა მთავარი უწყება რაც მინდა გითხრათ დღეს. И сегодня главное послание, которое я хочу вам передать. გასულ კვირას მე ვიქადაგე, თუმცა აქ რაღაცა ზებუნებრივი გამოვლენებები იყო და ლაივი აღარ იყო, იმიტომ რომ იყო ქუხილი და ელვა და შუქების გათიშვა. В прошлое воскресенье я проповедовал, но какое-то сверхъестественное вовлечение было. Громы были, свет потух. В общем, лайв прекратился. და ძალიან კარგი სიტყვა, იცი არის როგორი ზოგჯერ იცი როგორი ქადაგება. არის რომ ქადაგებ და ელაპარაკები ეკლესიას, მაგრამ კარგია როცა ისი ქადაგებ, რომ შენ თვითონ რო ივსები. Знаешь, иногда ты просто проповедуешь в церкви, передаешь слово, но иногда ты проповедуешь и сам тоже შენი наполняешься. შენ ბაგეს სული წმინდა შენთვის რო იყენებს. Это тот момент, когда Дух Святой твои же уста использует და для აი тебя ესეთი также. კვირა დავდივარ და მთებს უყვირივარ. И вот эту неделю я хожу и кричу горам. ახე იესო მართლა რომ მიდი ღმერთთან და ელაპარაკე მთებზე. Иисус
Иисус не сказал, иди к Богу и говори с Ним о горах. იესომ უთხრა, მიდი და უთხარი მთას, რომ აიწიოს და გადავიდეს. Иисус сказал, иди к горе и скажи, поднимись и вернись в море. მე ვთქვი, რომ ღმერთთან ჩვენ არ ვლაპარაკობთ პრობლემებზე და მთებზე. Я сказал, что мы перед Богом не говорим о проблемах и о горах. ღმერთთან ჩვენ ვლაპარაკობთ სიყვარულზე და ურთიერთობაზე. С Богом мы говорим о любви и об общении. ღმერთთან ჩვენ ვლაპარაკობთ ჩვენს იდენტობაზე. Мы говорим об нашей და идентичности. როცა მე ვდგევარ მამასთან, მე არ მინდა რომ ჩემი პრობლემებით დავტირთო ის ატმოსფერო, მე ვლაპარაკობ კრავზე. И когда я стою перед Отцом, я не хочу эту атмосферу наполнить проблемами, но я говорю об Агнце. მე ვარ მადლიერების სავსე ჩემი მღვდელმთავრის წინაშე იესო ქრისტესი. Я полон благодати перед моим Творцом за Иисуса Христа. ნახე ჩემო ძვირფასებო, მაგრამ როცა მე გამოვდივარ იქიდან Но когда я выхожу და оттуда ხვდები მთებს, и встречаюсь с горами, იესომ თქვა, ეხლა შენ შეგიძლია ილაპარაკო მთებს. Иисус говорит, а сейчас ты можешь говорить с горами. უბრძანე რომ გადავიდეს. Прикажи и повелей, чтобы... რატო იმიტომ რომ ჩემ დაფარულ ოთახში მე ვიცი გავიგე ვინ არის ჩემი ღმერთი და ვინ ავარ მე მასში. Потому что в тайной комнате я узнал, кто такой мой Бог и кто я в нем. ჰალელუია, ამენ. Hallelujah. ბიბლია ამბობს, როდესაც იესო ქრისტე ლოცულობდა და თელი ღამე გაატარა ლოცვაში. Библия говорит, что когда Иисус молился, и всю ночь Он провел в молитве, იესო ქრისტეს ურთიერთობა მამასთან იყო სასიყვარულო и ურთიერთობა. общение Иисуса Христа с Отцом было ეს იყო მიძღვნის ლოცვა. общение любви и посвящения. ხო ასე არის. Так или нет? და ბიბლია ამბობს, როდესაც თვითონ ჩამოდიოდა ეშმაკეულმა დაინახა და ყვირილი დაიწყო. И Библия говорит, что когда Он спустился с горы, бесновато Рado, увидел იმიტომ, რომ и начал кричать. ურთიერთობიდან მან ის მოდიოდა და მოხდა დიდება, ძალაუფლება, ცხებულება, თავისი იდენტობით დაბრუნდა იქ. Потому что после общения с Богом Он принес с собой вот эту идентичность с Отцом, Он принес силу, славу Божью. ნახე ჩემო ძვირფასებო, ჩვენ კი არ ველაპარაკებით ღმერთ ჩვენს პრობლემებზე. Мы не с Богом говорим о наших проблемах, პრობლემებს უნდა ველაპარაკოთ ჩვენი ღმერთის სახელით. и мы с проблемами должны говорить именем нашего Бога. და დავითმა უთხრა გოლიათს. И Давид сказал Голиафу, იქამდე ვიდრე ისრაელი დუმდა და ხმას ვერ იღებდა пока Израиль стоял и молчал, ничего და не გოლიათი делал, 40 დღე ლაპარაკობდა. и Голиаф 40 дней говорил, და მე ვთქვი, რომ როცა შენ გაჩუმდები, ეშმაკი ილაპარაკებს, მაგრამ როცა შელაპარაკს დაიწყებ, ის გაჩუმდება. и я сказал, что когда ты молчишь, тогда дьявол начинает говорить, но когда ты начнешь говорить, тогда дьявол молкнет. მაგრამ დავითმა იცოდა ვინ იყო მისი ღმერთი Но Давид знал, кто был его Бог. და სანამ დავით იმას ქვას ესროდა, მან სიტყვები გაუშვა მისკენ. И прежде чем он бросил бы камень, он высвободил слова. გოლიათო, თავს მოგაჭრი Голиаф, я тебе голову отрублю. და შენს ხორცის ფრინველებს მიუგდებ. И плоть твою отдам птицам небесным. ამენ. Аминь. და გაიქცა ომისკენ. И написано, он побежал к нему. ჰალელუია, იესომ თქვა, რომ უთხარი მთას რომ გადავიდეს. Иисус сказал, скажи горе сей. ბიბლია არ ასწავლის, რომ ეხვეწე ღმერთს, რომ მთები გადაწიოს. Библия не учит нас умолять Бога, чтобы он передвинул горы. ამენ. Аминь. გააკეთეს. Сделай это. და ეხლა აქ რაზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო. И то, что я хочу сделать сейчас, ваше внимание просто обратить. იმის გამო რომ ღმერთთავარი ყავს. Из-за того, что у нас есть первосвященник, ხომაგი ყავს. который помогает. იესო ქრისტე არის ჩვენი გამმართველებელი. Иисус тот, кто оправдывает. იესო ქრისტე არის ჩვენი გამომსყიდველი. Иисус Христос искупитель. იესო ქრისტე არის ჩვენი გამგურნებელი. Иисус Христос целитель. იესო ქრისტე არის ჩვენი პასუხი ყველა ჩვენ საჭიროებაზე. Иисус Христос является ответом на все. ბიბლია ამბობს, კარგია, ჩვენ მივდივართ ღმერთის თანდასწრებაში ეხა გაბედულად. Библия говорит, что сейчас это хорошо, мы идем с дерзновением. და იქ რასაც იქ უნდა აკეთებდე ტახტთან. И к престолу благодати то, что ты там должен მტკიცედ делать, გეჭიროს იმედის აღიარება. это твердо держаться исповедания вашего. ეს არ არის ცოდვების აღიარება. Это не исповедание грехов. ეს სხვაგან ხდება. Это происходит в другом месте. ეს არის რწმენის აღიარება. Это исповедание веры. ეს არის იმედის აღიარება. Это исповедание надежды. ეს არის მტკიცედ აღიარო იქ ღმერთის ტახტის წინაშე. Это твердо означает твердо исповедовать при престоле იგივე, რასაც შენი ღმერთთავარი აღიარებს იქ შენ ცხოვრებაზე. То же самое, то, что твой первосвященник. და იქ მე ვდგევარ მადლის ტახტთან. И я стою там при престолом благодати. სადაც სატანაც ცდილობს რომ ჟაური დამადოს. Дьявол пытается обвинить მაგრამ меня. ჩემი ღმერთთავარი ამბობს რომ მან გადაიხადა ფასი და მართალი ვარ. Первосвященник говорит, что он заплатил. ამიტომ ვდგევარ და
მტკიცეთ ვამბობ, И поэтому я стою, რომ მე ვარ გამართლებული что я оправдан. იესო ქრისტეს სისხლით. Кровью Иисуса მე Христа. მაქვს განკურნება У მიშრილობებში. меня исцеление, Его მე ვარ ახალი ქმნილება. я новое творение. ის ვინც ჩემშია მეტია იმაზე ვინც ქვეყნიერებაზეა. Во мне, Он больше того, кто в мире. ხდები ჩემო ძვირფასებო. Понимаете, дорогие мои? ბიბლია ამბობს რომ გეჭიროს ეს აღიარება მტკიცეთ. И Библия говорит, что держись Ну, нахем. исповедания твердо. ბრძოლა სადმედის. Где происходит სატანას сражение, უნდა дьявол хочет, რომ გაგტეხოს чтобы сломать და тебя, აღიარება შეგაცვლევინოს. изменить твое исповедание. ისახდეს ზეწოლას. И он давит на ნახე тебя. ჩემო ძვირფასებო. Посмотрите, дорогие აი ეს სიტყვა ბერძნულში вот это слово, რომ речь მტკიცეთ нам, გეჭიროს. чтобы твердо იცი держаться. ნიშნავს Это означает, როცა ცდილობენ რომ მოკლიჯონ, когда пытаются вырвать როცა что-то от ცდილობენ тебя, რომ მოგწყვიტონ აი ამას, რასაც ხელი გიკიდია. когда пытаются оторвать твою руку от того, что ты ზეწოლა ხდება შენზე, происходит давление, მაგრამ на тебя, ჩაჭიდებული ხარ но ты все равно და держишься за გადაწყვეტილი это. ხარ რომ ხელს არ გაუშვებ. Принял решение не отпускать руку. შეიძლება გირტყავე, Может быть, тебя бьют, შეიძლება გემუქრებიან. может быть, тебя запугивают. ხდები ჩემო ძვირფასებო, ზეწოლა არის, Давление на тебя. მაგრამ ჩაჭიდებული ვარ. Но я все равно держусь за მტკიცეთ это. ვდგევარ, Я твердо стою. მტკიცეთ ვდგევარ, Твердо стою. ბოლომდე Я ვდგევარ стою до конца. და საბოლოოდ ვიმარჯვებ. И окончательно побеждаю. საბოლოოდ ვიმარჯვებ. ამინ. Окончательно побеждаю. უღურე მღვდელ თავარი ამბობს, Священник говорит, რომ არ დასრულებულა, что еще не завершилось. უბრალოდ გაუძელი. Просто терпи. ილაპარაკე და არ გაჩერდე. Говори и не არ останавливайся. შეცვალო აღიარება. Не меняй исповедание. იცი ბევრმა მორწმუნემ შეცვალა აღიარება. Многие верующие поменяли ბევრი исповедание. მორწმუნე უკვე ლაპარაკობს, რომ მე არ მიმართლებს. Многие верующие уже начали говорить, о, ჩემგან არაფერი გამოვა. мне не везет, из меня ничего не ჩემთვის იმედი получится. არ არის. У меня нет больше ჩემთვის სასაული აღარ არის. ჩემთვის განკურნება აღარ у არის. меня нет исцеления. და ასე შემდეგ. И так далее, и так далее. ეშმაკს უნდა რომ ნეგატიური აღიარება დაიწყო. Дьявол хочет, чтобы ты начал მაგრამ სული წმინდას უნდა რომ აღიარო ღვთისახთქმები და მტკიცეთ იდგე ამ აღიარებაზე. твердо стоять. ნახე ჩემო ძვირფასებო, ყვავს რა დიდი მღვდელმთავარი, У нас есть первосвященник, რომელმაც ზეცა გაიარა, великий, прошедший იესო ძე ღმერთისა. Иисус, Сын Божий. მტკიცეთ გეჭიროს აღსარება. Будем твердо держаться. ეს არის რწმენის აღსარება, Это исповедание веры. რაც გწამს, То, во что ты веришь. რისაც გჯერავს, То, во что ты веришь. რასაც ღვთის სიტყვა ამბობს შენ ცხოვრებაზე. То, что говорит Слово Божие о тебе. გარემოებებიდან გამომდინარე, Исходя из обстоятельств. ზეწოლიდან Исходя გამომდინარე, из давления. არ უსული აღიარებას. Я не меняю და свое ვამბობ რომ მე исповедание. კურთხეული ვარ. И я говорю, я მაშინ როცა ფული არ მაქვს, когда у меня нет денег. მაგრამ მე ვამბობ რომ მაქვს შენ სუფალში. Я все равно говорю, იმიტომ რომ იესო ქრისტესთან ამემკვიდრე ვარ. потому что я сонаследник Аминь. Иисусу Христу. ნახე ჩემო ძვირფასებო, Посмотрите, дорогие мои. შეიძლება ჩემი ტკივილი დროში იწელება, Может быть, моя боль, она растягивается. მაგრამ აღიარებას არ Но შევცვლი. я не изменю своего მე исповедания. მტკიცერ წმენით Я ვდგევარ. стою твердою верой. თუ მოვკვდები ავადმყოფობაში, Если я умру в болезни, მე მაინც ვიტყვი რომ განკურნებული ვარ მის я შრილობებში. скажу, что я განკურნებული ვარ მის შრილობებში. Я исцелен განკურნებული ვარ მის შრილობებში. ранами Иисуса Христа. ამენ. Аминь. იმიტომ რომ ჩემი ღვთელმთავარი ამბობს Потому что мой первосвященник говорит, და თუ ის ამბობს, მე თანხმობაში ვარ если მასთან. он так говорит, я соглашаюсь с ним. არ შეიძლება ადვოკატისთან გაყოფილი აზრი გქონდეს, ვისაც ადვოკატი გჭირდება. Знаешь, если тебе нужен адвокат, ты не можешь говорить иное, отличающееся от слова адвоката. როცა ადვოკატი ამბობს, რომ მართალი ხარ, შენც უნდა თქვა, რომ მართალი ვარ. Когда адвокат говорит, что он прав, ты тоже должен соглашаться с ним. ჩვენ მართლები ვართ. Мы праведны, мы оправданы, ჩვენ წმინდანები ვართ. мы святые, ჩვენ კურთხეულები мы ვართ. благословенные, ჩვენ ღვთისშვილები мы ვართ. дети Божьи. ჩვენ გვაქვს ღმერთის У თანდასწრება. нас есть присутствие ჩვენ ვართ Божие. ტაძრების სული წმინდისა. Мы являемся храмом ჩვენ Духа გვაქვს ღმერთის Святого. სახთქმები, ჩვენ გვაქვს ღმერთის დაპირებები. Обетование и იცეთ обещание იდექი, არ Божие. შეცვალო, არ შეცვალო, არ შეცვალო. არ დაიწყო საკუთარი თავის წყევლა. Не начинай проклинать. არ დაიწყო რომ არ გიმართლებს, არ დაიწყო რომ ბედი არ Не აგაქვს, говори, არ что გააკეთო тебе не ეს. везет, у тебя
არ გააკეთო ეს, არასოდეს თქვა რომ არ მაქვს რა ვქნა ესია ღმერთმა ხო იცის, არა, მტკიცედ გეჭიროს აღიარება Не რწმენისა. говори, ну видите, это так, на самом деле, Бог же знает. Нет, держись твердо упования, исповедания твоего. ჰალელუია. Аллилуйя. მე მინდა რომაელთა მეოთხე თავი მოვიშველიოთ. Я хочу прочитать Римлянам 4 главу. ცოტაც და მოვჩებით ძირფასებო. Еще немного, и я закончу. ეს არის მეოთხე თავი. 4 глава. 18-დან 25-მდე. С 18 по 20. ეს არის აბრაამის ცხოვრება, Это жизнь Авраама, რომელიც უიმედობაში ერწმუნა იმედით. который поверил с надеждой რათა გამხდარიყო მრავალი ერის მამა. сверх надежды. როგორც ნათქვამია, ასე იქნება შენი თესლი. და არ შესუსტებია რწმენა, როცა ხედავდა რომ მისი სხეული თითქმის 100 წლისა უკვე ჩაკვდა, ხოლო სარას საშო მკვდარი იყო და არ დაეჭვებულა ღვთისახთქმაში ურწმუნოებით, არამედ გამტკიცდა რწმენი და დიდება უძღვნა ღმერთს და გულდაჯერებული იყო, რომ ვინც აღუთქვა, შესრულებასაც შეძლებდა. ამიტომ ჩაეთვალა მას სიმართლედ და არა მარტო მისი გულისთვის არის დაწერილი, რომ ჩაეთვალა მას, არამედ ჩვენთვისაც. ჩაგვეთვლება ჩვენს მის მორწმუნეებს, ვინც მკვდრეთით აღადგინა იგი, ჩვენი უფალი იესო, რომელიც მიეცა ჩვენი ცოდვებისთვის და აღდგა ჩვენი გამართლებისთვის. Аминь, аллилуйя. Сверх надежды поверил с надеждой, Аллилуйя. что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти 100-летнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан... Аллилуйя, аллилуйя. Аминь. Аминь. Ჩემო ძირფასებო. გარემოებები. Обстоятельства და გზნობები и чувства, ცდილობენ რომ წნეხის ქვეშ გვამყოფო. они пытаются держать нас под ისინი давлением. გავლენას და ზეწოლას ახდენენ ჩვენზე. Они пытаются оказывать влияние и და давление на ეშმაკი нас. იყენებს გარემოებებსა და გრძნობებს. И дьявол Рогат использует пресос. обстоятельства и чувства. მაგრამ წერილი გვასწავლის რომ მტკიცედ გვეჭიროს აღიარება. Писание говорит, что твердо რომ არ держись დაექვემდება რომ исповедания, გარემოებებს что не და არ დაექვემდება რომ გრძნობებს. и чувствам. არა გალაპარაკოს И გრძნობებმა. пусть чувства не არა позволяют тебе გალაპარაკოს ემოციებმა, რომელიც გრძნობებიდან მოდის. Пусть эмоции, которые არა გალაპარაკოს გარემოებებმა. пусть обстоятельства не არა позволяют тебе გალაპარაკოს შემოძვირფასებო. იმან რასაც ხედავ და რასაც გრძნობ. то, что ты чувствуешь, и то, что видишь, пусть это не позволяет тебе და ნახეთ что-то. აბრაამი. Смотрите, что говорит, делает Авраам. აბრაამის წერია. Об Аврааме написано, როგორც მაგალითი რწმენისა. как пример веры, როგორ მუშაობს რწმენა. как работает вера. იმედის მიღმა ერწმუნა იმედით. Он сверх надежды. ნახეთ ჩემო ძვირფასებო, არის როცა არის იმედი Знаешь, дорогие мои, бывает так, что есть надежда. და არის როცა აღარ არის И იმედი. есть момент, когда надежды больше მაგრამ нет. იმედის მიღმა იმედი ეს არის ღმერთი. Но сверх надежды это уже Бог. ხვდები, თუ იმედის მიღმა ეს არის რწმენა. Сверх надежды это уже вера. სადაც არის იმედი, ჯერ რწმენა ვერ თავისუფლდება. Там, где есть надежда, вера еще не იმიტომ რომ высвобождается. თუ იმედი არის, ეს ნიშნავს რომ ხელმოსაჭიდი გაქვს. Потому что если есть надежда, там есть за что. მაგრამ როცა აღარ აქვს ხელმოსაჭიდი, მაშინ იწყებს რწმენა И მოქმედებას. когда уже нет за что хвататься, уже ხვდები ჩემო ძვირფასებო. და აბრაამი იყო კაცი, И Авраам был человек, რომელიც იმედის მიღმა который сверх надежды შეძლო რომ იმედი ქონოდა. сумел удержать надежду. და ნახე რა წერია И მასზე. смотрите, что написано о нем. მასო ეთქვა, Ему было сказано, რომ იქნები მრავალი ერის მამა. что будешь отцом многих народов. მან მიიღო სიტყვა И ღმერთისგან. он получил слово от Бога. მიიღო აღთქმა Он ღმერთისგან. получил обетование от Бога. მაგრამ მისი გრძნობები ეწინააღმდეგებოდა Но მას. его чувства, они противны. მისი სხეული ამბობდა, რომ შეუძლებელი 100 წლის კაცს ეხლა შვილი გეყოლოს. Его тело говорило, невозможно 100-летнему человеку иметь. მისი ცოლის სხეულს არ შეეძლო რომ მიეღო თესლი და გაენაყოფიერებინა. Тело его жены, оно не могло принять семя для оплодотворения. ანუ არ იყო იმედი, Не было надежды, არ იყო გამოსავალი, не было выхода, მაგრამ იყო ღვთის სიტყვა. но было слово от Бога. უпростоრად მოდი ასე ვიტყვი.
Правильно сказать, რომ იყო ღმერთი, რომელიც არის ერთგული. что был Бог, который верен. ღმერთი, რომელიც არის ერთგული. Бог, который верен. მომისმინეთ ჩემო ძვირფასებო. Послушайте, дорогие мои, იგი ჩვენ ხშირად ვამბობთ. мы часто говорим, ნუ ამ ტერმინს ვიყენებთ ხოლმე. мы используем этот ასე термин. ამბობს ბიბლია. Так говорит Библия. ასე ამბობს ბიბლია. Так говорит Библия. არა ჩემო ძვირფასებო. Нет, дорогие мои. ბიბლია არ ამბობს ასე. Библия не так говорит. ბიბლია არის წიგთა კრებული. Библия это собрание. უფალი ამბობს ასე. Господь говорит. так. უფალი ამბობს თავის სიტყვაში. Господь говорит. в მოდი своем არ слове. ჩამოვწიოთ ეს სტანდარტი. Давайте не будем ხდები спускать. ჩემო ძვირფასებო. Понимаете, дорогие? ღმერთი ამბობს, რომელიც ერთგული არის თავისი ნათქვამისა. Бог говорит, который ღმერთი ამბობს, რომელიც იტყვის და არ მოგვატყუებს. Бог, который говорит и не обманет. ხო ასეა ჩემო ძვირფასებო. Или нет, дорогие ანუ მე мои? ბიბლიის კი არ მჯერავს, მე მჯერავს ღმერთის, რომელიც ხასიათი და ბუნებაც ერთგულებაა და არ იცვლება. Я не Библии верю, но я верю Богу, характер которого и природа которого не меняются. ამიტომ გამტკიცდა აბრაამი რწმენით. Поэтому Авраам утвердился в вере. აბრაამი გამტკიცდა აღიარებაში. Авраам утвердился в დიდება исповедании. მიუძღვნა ღმერთს И он воздал славу Богу. და ამბობდა, И он говорил, ვინც დამბირდა, тот, кто обещал, შეასრულებს. он исполнит. ვინც დამბირდა, Тот, кто обещал мне, он შეასრულებს. исполнит. ვინც დამბირდა, Тот, кто обещал мне, ის ეყურებს გარემოებას. смотрит на Да, обстоятельства. амбობს. И он говорит, რომ ღმერთი ერთგულია. что Бог верен. ის თავის გრძნობებს ელაპარაკება. Он говорит своим чувством. რომ ღმერთი ერთგულია. Бог верен. მე არ მინდა ეხლა ვიმართებოდე იმით, რასაც გრძნობ. Я не хочу быть управляемым. მე тем, что მთელი я ზერა чувствую. მიპყრობილი მაქვს ჩემს უფალზე. Весь мой взор направлен ჩემი на ღვთელ Господа. თავარი მოწოდების სიმაღლეზეა. И он ნახე ჩემო ძვირფასებო. გზა გახსნილია ტახთან. путь к престолу. მაგრამ ჯერ კიდე არ არის ეს საკმარისი. Но этого еще недостаточно. ბიბლია ამბობს ითექია ამ ტახთან. Библия говорит, стой у იქ этого სადაც შენი престола. ღვთელ თავარი Там, დგას. где стоит твой და მტკიცედ первосвященник. გეჭიროს. И держись გეჭიროს აღიარება. твердо и исповедание გეჭიროს твоего. აღიარება, რადგან აღმთქმელი ერთგულია. Держись твердо у ჰალელუია, ამენ, ამენ, ამენ. Аминь. დიდება უფალს. Слава Господу. ჩემო ძვირფასებო, Дорогие мои, იმედის მიღმა იმედი. сверх надежды он поверил. ეს არის როცა უნარი გაქვს. Это когда у тебя есть способность გარემოებების მიღმა დაინახო. увидеть что-то через эти обстоятельства. მომისმინე ჩემო ძვირფასებო. Послушайте, дорогие мои, რწმენა вера, გაძლევს ძალას. она дает тебе силу, რომ სულიერი სულათი შექმნა შენს чтобы მომავალს. ты мог создать духовную картину твоего будущего. ოღონდ რწმენა არ არის თუ სურათი არ აქვს ხვალინდელ დღეზე. Веры нет, если у тебя нет картины завтрашнего дня. თუ ხვალინდელ დღეში შენ თავს ვერ ხედავ. Если ты не видишь себя в завтрашнем дне. აბრაამა დაინახა თავისი შთამომავლები და გაიხარა. Авраам увидел свое потомство и возрадовался. აბრაამა დაინახა ერი დაინახა, რომელიც მის ციაღიდან გამოვიდა. Авраам увидел народ, который вышел из чресел его. ნახე ჩემო ძვირფასებო, რწმენა ხარობს, ზეიმობს, ვიდრე მოხდება. Знаешь, вера радуется тогда, когда Витре это хилунში მოხდება. произошло. ის რწმენა ხედავს სულში. И эта вера, она видит в духе. რწმენა ხედავს სულში. Вера видит в духе. ხდებით? Понимаете? იცი როცა წევხარ, Когда ты лежишь, მაგრამ შეგიძლია შენი თავი დაინახო, რომ მოძრაობ. когда ты видишь, что ты და двигаешься, უყურებ შენს თავს, როგორ მოძრაობს და გიხარია. и когда ты видишь себя, как ты двигаешься, ты радуешься. ეს არის იმედის მიღმა იმედი. Это вот сверх надежды. და ამ სურათს ვეჭიდები. И я держусь за эту ხედა картину. ხვდები ჩემო ძვირფასებო. Понимаете, იმიტომ რომ მე дорогие мои? ვხედავ კაცს, რომელსაც ღმერთი აკურთხებს, Потому что я вижу человека, которого благословляет, რომელიც მოძრაობს, который двигается, რომელსაც დაყოფი მოაქვს. который приносит плоды. ხვდებით? Понимаете? ეხლა ვხედავ. Я сейчас это вижу. ეხლა მткиცი აღიარება маქვს. У меня сейчас იმ იმედზე, о რომელსაც სულში ვხედავ. той надежде, которую я вижу, იმ სურათზე о той картине. რწმენა მომავალს გიბიძგებს. И вера, она толкает тебя к будущему. ჰალელუია. Аллилуйя. და მე ვხარობ იმით, რა ჯერ არ მომხდარა. И я радуюсь уже тем, что еще ჯერ не არ произошло. მომხდარა ფიზიკურად და ხილულად. Еще не видно этого, еще не видно физически. ხოლო დროის ფაქტორია. И это просто фактор времени. მაგრამ ამ საქმის მისაყვანად ბოლომდე Но для того, чтобы довести это дело до конца, ჩემი მოწოდება
Мое призвание რომ ახსარება არ შევცვალო. в том, чтобы не менять исповедание свое. აღიარება არ შევწყვიტო. Не изменять и не переставать ღმერთს исповедовать. უნდა რომ ბოლომდე გიჭიროს აღიარება. Бог хочет, чтобы ты до конца держал это исповедание. Аллилуйя, амén. Аллилуйя. Амин, аллилуйя. Аминь, аллилуйя. Амén. Аминь. იცი გუშინ მაგალითი მომყავდა Вчера я приводил пример დედაჩემზე. о моей матери. ძალიან მებრძოლი ქალია. Она очень такая боевая женщина. ძალიან ბევრი სირთულეა გადატანილი Она прошла ცხოვრებაში. много трудностей в своей жизни. ერთი ფილმი გადაიღება ძალიან ისეთი. Можно даже весь фильм снять о ее жизни. და ამ ყველაფერმა მისი სხეული დაასუსტა. И из-за всего этого ее тело ослабело. იცი არ უნდა იყოს წესით ცოცხალი, მაგრამ ცოცხალია. Знаешь, по закону она уже не должна быть ანუ живой. ადამიანური წესით თორე ღვთიური წესით ის უნდა იყოს. По-человеческому, но она жива, по-божественному. ნახე ჩემო ძვირფასება. მე ყოველთვის რაღაცას სწავლობ მისგან. И я всегда чему-то учусь от нее. ისეთი ძიმე ავადმყოფობებია გავლილი. Она столько сложных болезней перенесла. და იცი რა არის? როცა გონია რომ ის შეიძლება აღარ ადგეს. И когда мы думаем, что уже все, наверное, она больше не сможет оправиться, ძალას მოიკრებს она собирает силы. და როცა ვხედავ რომ გავა და წვანილს чаргავს И когда я вижу, что она выходит и сажает траву, და какую-нибудь იტყვის რომ семя. 2-3 თვეში ეს მოუკრიფავთ გამოგვადგება. И когда она говорит, что через 2-3 месяца мы соберем, это нам понадобится, ხედავ რომ არ ნებდება. я вижу, что она не сдается. იცი ხედვა აქვს. У нее видение. და როცა ვლაპარაკობ, მე ლაპარაკება გეგმებზე, რომელიც წინა აქ 1 წელი, 2 წლის მერე რა უნდა И გააკეთოს. когда я говорю с ней, она говорит мне о планах, და მივხვდი, которые სანამ ადამიანს შეგიძლია დაინახო შენი თავი მომავალში. до тех пор, пока ты человек, можешь увидеть себя в იქამდე будущем, ვერაფერი გაგტეხავს. ничто не сможет сломать тебя. ხდები ჩემო ძირფასები. Понимаете, дорогие мои? როცა შენ თავს ხედავ გამარჯვებულ Когда ты მდგომარეობაში, видишь себя в победоносном состоянии, გეჭიროს მტკიცე აღიარება. тогда держись твердо у исповедания своего. და ისე ხოლმე კუთრეთით აღდგა. И из мертвых воскресла. გამოვა და ყველაფერს გადაუვლის. И потом выходит и начинает все перебирать. უძლურებაში В немощи მოდის ძალა. приходит сила. ეს არის რწმენის ძალა. Это есть сила веры. ეს არის ხედვის ძალა. Это сила და видения. ეს არის აღიარების ძალა. Это сила исповедания. როცა შენ არ თანხმდები, Когда ты не соглашаешься. როცა შენ ამბობ შენს კურთხევაზე, შენს მომავალზე. Когда ты говоришь о своем благословении, о своем будущем. ჰალელუია. Hallelujah. ჰალელუია. ამიტომ ჩემო ძვირფასება. Поэтому, дорогие мои, კიდევ ერთი რაღაც უნდა გავაკეთოთ. мы должны сделать еще одно. ამ სწავლების თანახმად. Соответственно этому учению. გეჭიროს ახსარება Держись исповедания. და წაახალისეთო ერთმანეთ. И потом вдохновляйте друг друга. ახალისეთ ободряйте друг ერთმანეთ. друга. გაამხნევეთ ერთმანეთ. Ободряйте друг друга. უწინასწარმეტყველეთ ერთმანეთ. Пророчествуйте друг другу. ახე ღვთელმთავარი გვყავს. У нас первосвященник. ტახტთან მისასულელი У გვაქვს. нас есть возможность прийти к престолу. მართალი გულებით ვდგევართ. И мы стоим с праведным сердцем. კიცი ახსარება გვიჭირავს. Держимся твердого და უფალი ამბობს და исповедания. მაინც ერთმანეთი გჭირდებათ. И Господь говорит, вы все равно ეკლესია нужны ჩვენ друг другу. გვჭირდება ერთმანეთი. Церковь, мы нужны друг რომ другу. გავამხნევოთ ერთმანეთი. Чтобы ободрять друг друга. გავაძლიეროთ რწმენაში Чтобы ერთმანეთი. в вере укреплять друг друга. მოვეფეროთ ერთმანეთს. Чтобы ვანუგეშოთ обнимать ერთმანეთს. друг друга. Аминь. Утешать друг друга. ჰალელუია, ამენ. Аллилуйя. Аминь. დიდება უფალს. Слава Господу. და ბოლო ნაწილი ეს არის. И последняя часть. არმია ტოო შესაკრებელი. Не оставляй არმია собрание. ტოო შესაკრებელი. Не оставляй собрание. იმიტომ რომ ასეთ გადაგებას სახში არავინ გიკადაგებს. Потому что дома такие проповеди. არც ონლაინ აქვს ის ეფექტი. შეიძლება გვიყურებ, И может быть онлайн. მაგრამ მე გეუბნები მოდი. Но იყავი я ეკლესიაში. говорю тебе, приходи и будь в церкви. იმიტომ რომ აქ სხვა სიცოცხლეა. Потому что тут другая. არასდროს მიატოვო შესაკრებელი. Никогда не оставляй გასულ собрание. კვირასა ვთქვი Я сказал это на და прошлом. დღესაც მინდა ვთქვა. И сегодня также скажу. ვიდრე ცოცხალი ხარ, До тех пор, пока, ვიდრე შეგიძლია. пока ты можешь. თუ რაღაც მაინც და მაინც მძიმე მდგომარეობა არ არის. Если не какое-то такое тяжелое состояние у тебя, შენ უნდა იყო ты ეკლესიაში, должен быть в церкви, შესაკრებელში. в собрании.
ჩემო ძვირფასებო, თელ მსოფლიოში Дорогие мои, во всем мире ეკლესია церковь 2000 წელია 2000 лет уже, იდევნება ერთი მიზეზის გამო, она гонима по одной причине. არა რწმენის გამო, Не из-за веры, არა ქრისტეს აღსარების გამო, не из-за исповедания, არამედ Христа, ერთად შეკრების გამო. но из-за ყველგან არის ერთი მოთხოვნა, გწამდეს რაც გინდა იყავი სახში, ნუ იკრიბებით. совместного собрания. Везде одно и то же требование. მილიონობით ქრისტიანი შეეწირა მხოლოდ იმიდიას, რომ ისინი უნდა შეკრებილიყვნენ. Верь в Бога, но оставайся дома, не нужно собираться. И многие христиане были, они их принесли в жертву, можно сказать, убили. Аминь. Аминь. იესო თქვა 2 და 3 იყვეთ, მაგრამ შეიკრიბეთ. Знаешь, Иисус сказал, 2 или 3 будут. თუ 2 და 3 ერთად შეიკრიბება. Если 2 или 3 соберутся, არა, აქ არ არის შემოძვირფასებო, რომ სადღაც ჩავერთვებით ჩვენ это не то, Zoom-ში. мы где-то в зуме подключимся или что-то. არა, ჩვენ უნდა ერთად ვიყვეთ. Нет, но мы должны быть вместе. ჩვენ უნდა ფიზიკურად ვიყვეთ ერთად. Мы должны быть физически вместе. ჩვენ უნდა გესმოდეს ერთობის ფასი. Мы должны понимать მე цель ბევრჯერ единства. მithქვია და ეხლაც გეტყვი. И я და часто ნუ გეშე. говорил, и сейчас скажу, ободряю вас, утешаю. აქ დაიძინე. Лучше здесь спи. თუ ფიქრობ და ვინმე გეუბნება რაღაც დადიხარო გძინავს. Если кто-то тебе говорит, что ты еще туда ходишь, ты же и так спишь. მოდი და აქ დაიძინე. Приходи сюда, здесь засыпай. და ყველას ვაფრთხილებ თუ ვინმე ძინავს არავინ გააღვიძოთ. И я предупреждаю всех, если кто-то по соседству იმიტომ заснет, რომ не будите его. ბიბლია ამბობს რომ ჩიტიც კი პოულობს ღვთის სახში ადგილს. Потому что написано, что даже птица находит место в Доме Божьем. თუ იქნება აქ არის ადგილი სადაც შენ უნდა დაისვენო, დაიცინო. Знаешь, если здесь это место, где ты должен отдохнуть, заснуть, მე მჯერავს ღმერთი რომელიც სიზმრებში спокойной ლაპარაკობს. ночи. Я верю в Бога, который говорит во снах. და შეიძლება ღმერთმა ჩაგაცინოს აქ. Может быть, Бог даст тебе сон здесь. არა ჩემი მომაბეზრებელი გადაგების გამო. Не из-за моей нудной проповеди. ღმერთ შეუძლია იქაც გელაპარაკოს. Бог даже во сне может с тобой говорить. იყავი ეკლესიაში. Будь в церкви, в любом случае. იყავი შესაკრებელში. Будь в собрании. ამენ. Аминь. ჰალელუია, ამენ. Аминь. ასე გაამხნევეთ ერთმანეთიო. მოდი წამოვდგეთ ძვირფასებო. Давайте встанем, дорогие мои. მე მინდა დღეს Я хочу сегодня, კიცეთ геჭიროს. чтобы ты твердо держал შენი ახსარება, твоего შენი исполнения, აღიარება. твоего ის რაც იცი исполнения. ღვთის სიტყვიდან რომ ღმერთმა თქვა. То, что ты знаешь, что იდექი ამ сказал სიტყვაზე. слово. Стой на этом ის слове. რასაც უფალი დაგვირდა. То, что Господь обещал нам. მოდი ეხლა ამ ლოცვაში. И давайте вот в этой молитве сейчас მოდი ილაპარაკე. говори это. მე არ ვიცი შენი გამოწვევები, Я не знаю твои вызовы. მაგრამ თუ ეს განკურნება ილაპარაკე და აღიარე. Если это болезнь или тогда говори исцеление. იდექი რწმენით, Тогда стой верой. იდექი ღვთის სიტყვით. Стой Словом Божьим. იცი რა არის? ეს არის მისიან მიმართული აღიარება, მისიან მიმართული ლაპარაკი. Целенаправленное исповедание и целенаправленный разговор. როცა შენ იღვიძებ და იწყებ კურთხევა შენი ცხოვრების. Когда ты просыпаешься и начинаешь благословлять свою жизнь. არა, მე ვიმედოვნებ არა. Не то, что я буду надеяться. მე მჯერავს არა. Не то, что я верю. არამედ ასე ამბობს უფალი. Но так говорит Господь. აქცენტს ვაკეთებ ერთგულ ღმერთზე. Я акцент делаю на веру. აქცენტი მაქვს მე ღვთის სიტყვაზე. У меня акцент на Слово Божие. არა ჩემ სიძლიერეზე. Не на мою силу, არამედ ჩემ ზღუდელ თავარის ღვაწლზე. но о том, что сделал мой первосвященник. და მე მინდა რომ დღეს ილაპარაკო შენ. И я хочу, чтобы ты сегодня говорил. ილაპარაკო შენს განკურნებაზე. Говорил о твоем исцелении. ილაპარაკო რომ შენი საჭიროებას ავსილიარე Говорил, что твоя нужда восполнена. და ირწმუნო ეს. И поверить в то. იმიტომ რომ ბიბლია ლაპარაკობს ამის შესახებ. Потому что Библия говорит об этом. რომ ის გაღატაკდა რომ ჩვენ გამდიდრებულიყავით. Он обещал для того, чтобы мы были... მას ტკიოდა რომ ჩვენ განკურნებული ყოფილიყავით. Ему было больно. ის მოკვდა რომ ჩვენ გვეცოცხლა. Он умер для того, чтобы мы жили. ჰალელუია. Аллилуйя. ჰალელუია. Аллилуйя. ის გახდა ცოდვა რომ შენ მართალი ყოფილიყავით. Стал грехом для того, чтобы мы были чисты. ილაპარაკე შენი იდენტობა ვინა ხარ ქრისტეში. Говори о твоей идентичности. Кто ты? რომ შენ ახარ მართალი, შენ ახარ ღვთისშვილი. Что ты